Question 3. Sketch the graph which represents the solution set for following inequation. 8.1 linear inequation का question 3. ग्राफ हमको ड्रॉ करना है to sketch the following inequation. First is x is greater than 5. इसका ग्राफ कैसे आएगा? x is 5, ग्रेटर देन 5 उन्होंने बोला है, तो हम लोग ये जो है इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे. ओके इकडे एक हॉलो सर्कल बनणार, कारण ते ग्रेटर दॅन इक्वल टू नाहीये, नुसतंच ग्रेटर दॅन आहे. झाला हा डायग्राम झाला, एवढाच डायग्राम. हाँ, और ये ग्राफ पे करने की जरूरत ही नहीं है. जब तक 2 वेरिएबल नहीं आते तब तक तो ग्राफ पेपर यूज भी मत करो. ये तो आप नोटबुक में भी कर सकते हो. काय को ग्राफ पेपर यूज वाया घालवणे का. हाँ, why to waste the graph paper? नाही तरी 75 पैशाचा एक येतो आणि आपण फायनान्स फील्डचे लोक आहेत. वाया तो बिल्कुल नहीं घालवणे का. Now see, next is x is greater than or equal to 5. तो ये 5 पे ना डार्क सर्कल ड्रॉ करना है. ये होगा 5. डार्क मीन्स opaque, fully colored, covered, and we will just make this darker. And this will represent x is greater than equal to 5. काय ग? जरूरत नहीं है 0 दिखाने की. It is not compulsory. हाँ, वो सिर्फ उस बात को क्लियर करने के लिए वो कभी कभी इधर ऐसे कर देते हैं. इधर 0 दिखा देंगे, 1 2 3 4 and 5. They might show it like this. लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो दिखाओ, आप बस इस पॉइंट को मेंशन करो. So now can you draw the other diagrams here? And you will do it for homework. We are not going to do it here. Okay? Yes. Question 4. Question 3 के diagrams आप लोग निकाल सकते हो. Question 4. Solve the inequations. 5x plus 7 is greater than 4 minus 2x. Five x plus 7 is greater than 4 minus 2x. Question 4 is the first. I can bring this 2x on this side. So 5x plus 2x is greater than 4 minus 7. Can I say 7x is greater than minus 3 and x is greater than minus 3 by 7? So if x is greater than minus 3 and 7, can I write the interval as minus 3 by 7 and infinity? And is it open? Unbounded? Yes. त्यांनी बहुतेक टेक्स्टबुक मध्ये किंवा त्या शालावरती किंवा त्या डायजेस्ट मध्ये काही ठिकाणी ना त्यांनी असं सॉल्व्ह केलंय. ऍडिंग 2x ऑन बोथ द साइड, सबट्रॅक्टिंग. तशी काही गरज नाहीये. हाँ, पण तसं नाही केलं तरी चालेल. यू कॅन सॉल्व्ह इट सिम्पली बाय, अगर ही गोष्ट इथली तिथे चालली आहे तर प्लस ची मायनस होईल.
minus ची plus होईल. Simply. Common sense is very uncommon. Second sum. Second sum. 3x plus 1 is greater than equal to 6x minus 4. 3x plus 1 is greater than equal to 6x minus 4. So let us solve this. Can I bring this 4 here? It will be 4 plus 1 greater than equal to 6x minus 3x. So this will be 5 is greater than equal to 3x. काय फरक पडतो? काही फरक पडत नाही बाळा, आन्सर तर सेम येणार ना. तू आपल्याला करायचं काय, 2x एकीकडे आणायचे आहेत, 2 कॉन्स्टंट एकीकडे आणायचे आहेत, म्हणजे x ची काहीतरी व्हॅल्यू मिळते. सॉल्व करू ना. So can I write 5 by 3 is greater than equal to x? Or I can write x is less than equal to 5 by 3. So this minus infinity and 5 by 3 unbounded. Yes, can we? Bas. Third, 4 minus 2x is less than 3 into 3 minus x. 4 minus what? 2x is less than 3 into 3 minus x. So 4 minus 2x is less than 9 minus 3x. Is it? Can I say 3x minus 2x is less than 9 minus 4? X is less than 5. If x is less than 5, म्हणजे काय? Value of x is less than 5. Means it can be less than 5 and it can go up to minus infinity. मग काय येतं ते? Minus infinity to 5. आता कळलं मायनस इन्फिनिटी कुठून आलं ते? Fourth sum, 3 by 4x minus 6 is less than equal to x minus 7. 3 by 4x minus 6 is less than equal to x minus 7. How to solve this? Can I say 3x minus 24 upon 4 is less than equal to x minus 7? You have done that. So can we say 3x minus 24 is less than equal to 4x minus 28? So 3x minus 4x is less than equal to minus 28 plus 24. Minus x is less than equal to minus 4. So x is less than equal to 4. So what is your region? Minus infinity to 4. And because it is less than and equal to 4 will be closed. Getting this? Question number 5. Let us solve this. 5 minus 8 is less than equal to minus 3x minus pi is less than 13. Now tell me, how will you solve this? Will you separate this and solve, and then you will separate this and solve? Okay.
So -8 less than equal to minus 3x minus pi. I will say 8 is less than equal to 3x minus pi. This pi will go there. 13 is less than equal to 3x. So 3x is greater than equal to 13. X is greater than equal to 13 by 3. Can I can say this. Then minus 3x minus pi less than 13. Minus 3x plus pi less than 13. Minus 3x less than 13 minus pi. Minus 3x less than 8. X is less than minus 8 by 3. Can we say this? Yes, can we say this? पण आता तुमच्याकडे व्हॅल्यू काय आली बघा. X is either greater than 13 by 3 or X is less than minus 8 by 3. ही आली आहे व्हॅल्यू. तुम्हाला याच्याने इंटरवल बनवता येतंय. But there is one thing that we have to consider here, that I'll tell you. Whenever there is minus sign on either side, the signs get inverted. इकडे मायनस मायनस साइन्स होत्या, त्या साइन्स इन्व्हर्टेड. मला माहिती आहे की ते आधी रॉंग येत आहे, कारण ही कन्सेप्ट आपल्याला माहिती नसते. मी जर पहिले सांगितलं त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं. आता तुम्ही 2 वेळा ते सम सॉल्व्ह केला, आन्सर आलं नाही. आता मी सांगितलं लक्षात राहील तुम्हाला की जेव्हा हे मायनस मायनस असतं तेव्हा याच्यामध्ये जी ही साइन असते ना, ही चेंज होऊन जाते इथूनच. ही जी साइन आहे ही अशी होऊन जाईल. नाही नाही, एक मिनट, क्योंकि वो माइनस होता है तो वो वैल्यूज, एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर ग्रेटर देन भी हो गई तो ये वैल्यूज जो विद साइंस है वो बदल जाती है. एब्सोल्यूट मतलब जिसकी साइन जो है वो इग्नोर कर देंगे आप. ओके, सो द साइंस गेट चेंज्ड इन दैट केस. जब भी ये माइनस होती है दो साइड पे तो ये साइंस चेंज हो जाती है. यहाँ पे भी ये माइनस है, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगी और आपको मिलेगा x इज इन बिटवीन -8/3 एंड 13/3. जब भी यहाँ पे ये माइनस साइंस आते हैं और ये माइनस साइंस इधर के उधर चले जाते हैं तो आपकी बीच की साइन चेंज हो जाती है. डन विद द फिफ्थ वन. मॅम मागे आन्सर वेगळं दिलंय. नाही, मला मागचा आन्सर खरंच माहिती नाही, पण दिस इज द आन्सर. आय हॅव व्हेरीफाईड. See, one concept is अगर 8 और +3 को हम कंपेयर करें तो 8 ये 3 से बड़ा है, लेकिन जब आप -8 और -3 को कंपेयर करते हो तो -8 ये -3 से छोटा है. तो जब इनइक्वालिटीज में ये दोनों साइड पे माइनस माइनस साइन आती है और हम लोग उन्हें निकाल देते हैं, माइनस साइंस को कट कर देते हैं, तो बीच की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी.
because of this relation between minus numbers and plus numbers, इसलिए वो साइन चेंज हो जाती है. इथून पुढे चेंज होऊन गेली. कारण मी इकडे 13 इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3x, म्हणजे मग 3x इज लेस दॅन इक्वल टू 13 येतं ना. हे आपण इकडे बदलून टाकलं ना, साइन तर इकडेच बदलली. नाही, मग ते आन्सर येणार नाही, कारण ते प्लस आणि मायनसच्या कन्सेप्ट मध्ये बसणार नाही. Now 6th you can solve similarly. So let us go to 7th, where 7th is including modulus. So 2 into modulus 4 minus 5x greater than equal to 9. ये मॉड्यूलस है, अगर मैंने इसको निकाल दिया तो यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस साइन ले लेंगे. It will be -9 मॉड्यूलस जर समजा काढलं तर आपण तिकडे प्लस आणि मायनस दोन्ही घेणार. This is modulus. If I take out modulus, then I may get +9 or -9 both. Okay, so I can write it down like this. -9. This is less than equal to 2 into 4 minus 5x greater than equal to 9. Aja, I will take out modulus now because we have already used +9 and -9. कारण 2 multiply होतोय ना याला. Now we will solve this separately and we'll solve this separately. So -9 less than equal to 2, 4 minus 5x. -9 by 2 less than equal to 4 minus 5x. Or if you want, you can also multiply this instead of taking it like this. 8 minus 10x. -9 minus 8 less than equal to -10x. आता हे काय येईल, -17 less than equal to -10x. दोन्हीकडच्या मायनस साइन निघून गेल्या म्हणजे या आतली व्हॅल्यू चेंज होईल का, ही साइन बदलेल का आता. So 17 is greater than equal to 10x. That is 10x is less than equal to 17. So x is less than equal to 17 by 10. अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन है, एक मिनट, ये ग्रेटर देन वैल्यू थी ना, सॉरी, ये माइनस होगा और ये माइनस, इधर माइनस होगा और ये 9 होगा. ये ग्रेटर देन वैल्यू थी तो वो उल्टा हो जाएगा उसका. कॉपी करून समजताय का तुला? मग बस. This is greater than equal to, so 9 is less than equal to 2 into 4 minus 5x. So 2 into 4 minus 5x.
less than equal to -9. Eight minus 10x less than equal to -9 minus 10x less than equal to -17. Cancel. Sorry, x. X is greater than equal to 17 by 10. And now you will take this. 9 less than equal to 2 into 4 minus 5x. 9 is less than equal to 8 minus 10x. This is 1 less than equal to minus 10x. Minus 1 by 10 is less than equal to x. So x is greater than equal to minus 1 by 10, right? चालेल तसं पण चालेल. Whenever it comes minus on both side or on either side, it really becomes tough. त्याच्यामुळे त्याच्यात एकदम सिंपल गोष्ट काय, मधली साइन बदलून टाकायची. आता इकडे जर हा मॉड्युलस लेस दॅन असता तर हा -9 आणि +9 च्या मध्ये असता, पण हा ग्रेटर दॅन असल्यामुळे हा 9 आणि -9 च्या मध्ये. ग्रेटर दॅन असेल तर पहिले प्लस घ्यायचं आणि मग इकडे मायनस घ्यायचा. कारण मॉड्युलस व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन -9, पण अब्सोल्यूट व्हॅल्यू -10 इज लेस दॅन -9. पण मी जर अब्सोल्यूट व्हॅल्यू घेतली तर 10 इज ग्रेटर दॅन 9. अब्सोल्यूट म्हणजे इग्नोरिंग द मायनस साइन. साइन जर इंटॅक्ट ठेवली तर -10 छोटा आहे -9 पेक्षा, पण साइन जर काढून टाकली तर 10 मोठा आहे 9 पेक्षा. म्हणून असं करून घ्यावं लागतं. अब ये लेस देन है, मॉड्यूलस 2x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 25. मॉड्यूलस 2x + 7 इज लेस देन इक्वल टू 25. अब ये लेस देन इक्वल टू है तो पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा. अब आप इसको अलग से सॉल्व करो. अब ये मॉड्यूलस तो नहीं रहा. -25 लेस देन इक्वल टू 2x + 7. -25 - 7 लेस देन इक्वल टू 2x. -32 less than equal to 2x. Can I say 2x is greater than equal to -32? And x is, कारण हा मायनस तिकडे जातो, is less than equal to -16. आता आपण हे सॉल्व करू. 2x + 7 is less than equal to 25. 2x is less than equal to 25 - 7, 18. X is less than equal to 9. So x is either less than -16 or x is either less than equal to 9. तो -16 है का -32 is less than equal to 2x. मग 2x is greater than equal to -32. उलटा लिहिला ना मी त्याला. मग आता ही इकडे मायनस साइन असल्यामुळे ती काय होणार, सॉरी इकडे हे नाही येणार, असं इकडे ग्रेटर दॅनच येईल. इकडे ग्रेटर दॅनच येईल कारण मायनसची साइन कुठेही इथून तिकडे गेलेली नाहीये. So x is greater than equal to -16 or x is less than 9. Here you get a clear interval of -16 and 9. मायनस साइन जर इथून तिकडे गेली असेल तरच मधली साइन बदलेल, किंवा त्या साइन्स कॅन्सल होत असतील तर.
प्लस साईनच इकडून तिकडे गेली आहे तर मग काहीच बदलत नाही. हा, आता हे जर -2x असता आणि मग ते बदललेलं असतं, पण इकडे -16 या साईडलाच होतं कायम, त्याच्यामुळे ते बदललेलं नाही. हे थोडस क्रिटिकलच आहे. सम नंबर 10, सम नंबर 10, x plus pi upon x minus 3 is less than 0. X plus pi upon x minus 3 is less than 0. Sum number 10. Now see, if I have a by b less than 0. So either a is less than 0 and b is greater than 0. Or either a is greater than 0 and b is less than 0. Can I? So can I write either 5 plus a, x plus 5 is less than 0. That is x is less than -5. मॅम क्वेश्चन मध्ये ग्रेटर Sorry. मॅम क्वेश्चन मध्ये ग्रेटर दॅन ची साइन. क्वेश्चन मध्ये ग्रेटर दॅन ची आहे का लेस दॅन ची साइन आहे? सम नंबर 9 बद्दल बोलतोय बाळा आपण. सॉरी 10 बद्दल बोलतोय आपण. ओके मॅम. लेस दॅन ची साइन आहे त्याच्यामध्ये. So either I will get a is less than 0, that is x plus pi is less than 0, that is x is less than -5. Or I will get x minus 3 is less than 0. So x is less than 3. पण ही मायनस साइन इथून तिकडे गेल्यामुळे ती मधली साइन बदलून जाईल. ही ग्रेटर दॅन होईल का? मग आता हा सेट पॉसिबल आहे का? असा एक नंबर पॉसिबल आहे का जिकडे x जो आहे तो -5 पेक्षा तर लहान आहे पण 3 पेक्षा मोठा आहे? Is there any possible value of x in real number set which is less than -5 but which is greater than 3? So this is not possible. Okay, not possible set. क्योंकि ये -3 इधर से उधर चला गया ना, तो बीच में साइन चेंज हो जाती है. यही तो कब से बोल रही हूँ ना मैं, माइनस इधर से उधर चला जाता है तो वो साइन चेंज हो जाती है. आता नेक्स्ट केस. आता आपण 1 मिनिट सम पूर्ण सॉल्व होऊ दे मग तुम्ही तुमच्या शंका विचार. एक तर फर्स्ट केस काय होती, a is less than 0 or b is greater than 0. Now second case is a is greater than 0, that is x plus pi is greater than 0. So x is greater than -5. X minus 3 is less than 0. बापरे, एक मिनिट. Now the next case is, now we don't know whether this exists or it does not exist. We'll talk about it later on. Now there is a next case where x plus 5 is greater than 0. This by mistake I had taken less than 0, त्याच्यामुळे ती गडबड झाली होती. आता ते सॉर्ट आउट झालंय. आता इकडे x plus 5 is greater than 0. तर इकडे काय झालं, तो x is greater than -5. आता x minus 3 is less than 0. मग नेक्स्ट काय होईल, x is less than 3.
का x is greater than 3? आता याच्यामध्ये कोणती व्हॅल्यू आहे जी आपल्या हिशोबाने एक्झिस्टन्स मध्ये आहे? म्हणजे एक व्हॅल्यू ऑफ x which is less than -5 and which is less than 3, or a value of x which is greater than -5 which is greater than 3. Out of this, which value is possible? Can there be any value of x which is less than -5 and which is less than 3? आपण ना हे आता परत एकदा बघूयात थोडंसं. x plus 5, x minus 3 है less than है का greater than है? Less than 0. म्हणजे a by b हा पूर्ण फ्रॅक्शन हा लेस दॅन 0 आहे. म्हणजे एक तर याच्यामध्ये a लेस दॅन 0 पाहिजे आणि b ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे. और अदरवाइज नेक्स्ट कंडिशन काय इकडे? a ग्रेटर दॅन 0 पाहिजे, b लेस दॅन 0 पाहिजे. कारण आयदर एक न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर 0 पेक्षा कमी आणि दुसरा 0 पेक्षा जास्त पाहिजे, मगच ती पूर्ण व्हॅल्यू निगेटिव्ह होणार आहे. See what happens is when I say a value of a fraction is negative, that is less than 0, either numerator or denominator, one of them should be negative. जर a निगेटिव्ह आहे आणि b पॉझिटिव्ह आहे तर फ्रॅक्शन पूर्ण निगेटिव्ह असेल. जर a पॉझिटिव्ह आहे आणि b निगेटिव्ह आहे तरीही फ्रॅक्शन पूर्ण निगेटिव्ह असेल. पण जर दोघंच्या दोघं निगेटिव्ह आहेत तर फ्रॅक्शन निगेटिव्ह असेल का? Okay, now x plus pi is less than 0. Can I say x is less than -5? Yes. X minus 3 is greater than 0. So can we say x is, याला सॉल्व कसं करणार आपण? Yes. Next is x plus pi is greater than 0. So can I say x is greater than -pi? And x minus 3 is less than 0. So can we say x is less than 3? x ला एक आर्बिट्री नंबर घेऊन टाका. आर्बिट्री नंबर म्हणजे एनी नंबर. इफ x is any number, ओके, कारण हा लेस दॅन साइन आहे तर x ला मी जर कोणताही नंबर घेतला आणि तो लेस दॅन 0 असला पाहिजे, तर -10 -3 लेस दॅन 0 असेल का? -13 इज लेस दॅन 0. ओके, आता त्याच्यातला हा जर 3 तिकडे निघून गेला तर -10 हा लेस दॅनच राहील का 3 पेक्षा? म्हणून इकडे आपल्याला साइन नाही बदलता येणार, कारण तो -0 पेक्षा छोटा नंबर आहे. निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे ना इकडे ऑलरेडी.
काय? अरे पण तू x जर 5 घेतला तर ते लेस दॅन 0 तर होतच नाहीये ना कोणत्याही केस मध्ये. x च्या जागी जर तू प्लस नंबर घेतला तो पण 3 पेक्षा मोठा. हा 1 - 3 इज लेस दॅन 0 तर हे लेस दॅन आहे का? मग 1 हा लेस दॅन 3 आला तर हे बरोबर आहे का? 1 इज लेस दॅन 3. कारण हे निगेटिव्ह व्हॅल्यूला कन्सिडर करतोय, मग आपल्याला इकडे टाकून त्याची साईन बदलता येत नाहीये. इकडे ही पॉझिटिव्ह आहे ना, ग्रेटर दॅन 0 काय आहे? मग टाकून बघ ना, -1 - 3 लेस दॅन 0 निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहे. आता -1 इज लेस दॅन ही -3 तिकडे गेली की 3 होऊन जाते. हे ट्रू आहे का? When I say that x - 3 is less than 0, will I be wrong if I say that x - 3 is originally a negative value? X - 3 is less than 0. So x - 3, is it originally a negative value? So can I say that it is nothing but -x - 3? वो already negative है ना? तो वो ऑलरेडी निगेटिव है इसलिए मैंने उसको माइनस साइन डाल दिया. वो निगेटिव है ना, निगेटिव को साइन क्या होता है? x - 3 निगेटिव वैल्यू है कि नहीं उतना मुझे बताओ, क्योंकि वो 0 से कम है. तो क्या ये निगेटिव वैल्यू है? बराबर है. तो x - 3 की जो वैल्यू है ना वो ऑलरेडी क्या है? निगेटिव है. ओके, इज इट? ये ऐसा है. क्योंकि x - 3 ऑलरेडी लेस देन 0 है तो वो निगेटिव ही है ना. ओके, कोई भी वैल्यू जो 0 से कम होती है उसका साइन क्या होता है? तो अगर x - 3 ये 0 से कम है तो उसका साइन क्या है? वही बोला है मैंने, वही बोल रही हूं मैं. अगर मुझे ये निगेटिव साइन निकाल देनी है तो ये निगेटिव साइन निकल जाएगी तो ये साइन भी तो उल्टी हो जाएगी. हो जाएगा x - 3 ग्रेटर देन 0. अब ये माइनस वो साइड पे चला गया तो ये x इज लेस देन 3. तो ऑल रूल्स आर फिटिंग. तो ये तो हो ही नहीं सकता एक वैल्यू ऐसी जो -5 से छोटी हो लेकिन 3 से बड़ी हो. ऐसी कोई वैल्यू आ सकती है? लेकिन क्या एक वैल्यू ऐसे आ सकती है जो -5 से बड़ी हो लेकिन 3 से छोटी हो? तो ये तो -5 से बड़ा है और 3 से है छोटा. अब यहाँ पे आप आसानी से बना सकते हो इसलिए इंटरवल बना दिया. अगर आपको लगता है नहीं बनाना है तो आप ना बनाओ, मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, और ये ओपन होगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है. Now the sum number 11, x - 2 upon x plus 5 is greater than 0. Now a by b is greater than 0 if a is greater than 0 and b is greater than 0, or
A is less than 0, B is less than 0. Now A is x minus 2 greater than 0. X minus 2 greater than 0. X is greater than 2. Can I? Then next, x plus 5 greater than 0. Sorry, here minus 2 has gone there, so the sign will change. It will become x is less than 2. X plus 5 is greater than 0. X is greater than minus 5. So can we get a value which is greater than minus 5 but less than 2? A value which is greater than minus 5 but which is less than 2. Yes. So the interval is minus 5 and 2. Open है वो. अब a is less than 0. So x minus 2 is less than 0. X is greater than 2. Then x plus 5 is less than 0. X is less than minus 5. Can you get any value which is greater than 2 but less than minus 5? कारण नंबर ही एक लाइन है, सर्कल नहीं है कि गोल फिरून येईल काही. ओके, वी हैव अ नंबर लाइन, वी डोंट हैव अ नंबर सर्कल. तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो माइनस 5 से छोटी है लेकिन 2 से बड़ी है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो पॉसिबल क्या है? आर वी गेटिंग दिस? सद में से निकल आए क्या?